मैनू 40 साल हो गए ने करदे। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है इसे काम च ने डोजी दी। मैं 14 किले पैली भी खरीदी है, मकान भी 2 करोड़ रुपए का पाया। अच्छा माशाल्लाह ठीक है निजाम। मकान ए वाला जरा सामने जी जी ये व्यापार तो ही कीता है सारा? व्यापार मेरा काम है और मैं केड़ा तक इंडिया जाना भाई। अच्छा ठीक है शुक्र है। तो मैं 10,000 रुपये लेना माई का। अच्छा जो मानी करानी कहे तो भी कहता भी 10,000 रुपये दे दे, पैसे नगद दे दे, बैठ दसी दी उन्होंने अगला गल कही दी भी पा जे मैं झूठ मारे तो अगले जान भी तेरा देनदार। उस तो फिर गल ही कोई नहीं ना। बिल्कुल वो कहे तो कहे अपना जमीन मान ले ठीक है, ना मने तो घर जाए अपने। इस तो बाद मेरे को कोई गारंटी नहीं है। एड्डी दूर जाना है लैनी है 2.5-3 लाख रुपये माई लैनी, तो 10,000 रुपया भी मेरा हक नहीं। क्यों कही तो कहते नहीं जी हक अल्लाह का शुक्र लै जाते, जो नहीं दबार करते उन्होंने कहते जाओगे। अल्लाह का शुक्र है सच बोलने जो कह देना यार मानी करानी अगली गल कह देनी भी जो मेरे में कोई फर्क होएगा अगले जन तेरा हथ होगा मेरा गिरेपन होगा, तो फिर जो बंदा नंद पार कर मैं कह दूँ जो बंदे मैं कहा तुम मुसलमानी चलो उठो जाओ। जिस बंदे ने चीज़ की गारंटी नहीं तो उन्होंने की करना, फिर उन्होंने जाओ घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विलेज इन्फो। मैं हूं बिलाल नज़ीर। नाजरीन आज मैं चपराड़ के एक इलाके में आया हूं जहां पर मेरी मुलाकात चाचू असलम साहब से हुई है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है, बल्कि इनके बारे में लोगों का कहना है कि ये जो भी जानवर लेके आते हैं ये उसके बारे में जो भी नुक्स होता है, जो भी उसको मसला होता है, ये वाज़े तौर पर बता देते हैं। अगर जानवर साफ़ हो ये भी बता देते हैं। इनके डेरे पे आपको ये काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर नज़र आ रहे हैं और कुछ इस तरफ भी हैं लेफ़्ट साइड पे। ये नए जानवर आए हैं, तफसील से इनसे बात करेंगे। चाचू असलम साहब, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी कोई ऐसा हमें बताएं, कोई व्यापारी बताएं जो सच्ची बात करे, खरी बात करे। आजकल के ज़माने में ऐसा व्यापारी ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो इस तरह की वीडियो जो है अमूमन हम चलाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए हम चला रहे हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि वो व्यापारी बताएं जो सच्ची बात करे, खरी बात करे। इनके बारे में सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि लोगों ने भी हमें बताया और भेजा कि वो बंदा झूठ नहीं बोलता, पिछले 40 साल से ये व्यापार कर रहे हैं। अगर कोई बंदा हमारी वीडियो देख रहा है और वो जानवर लेना चाहता है तो मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनको एक दफ़ा आजमाया जाए, इनके पास आया जाए। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं ईमानी कुरानी बात करता हूँ और जो जानवर मैं पीछे से लेके आता हूँ जितने का वो मैं बताता हूँ और अपना मार्जिन भी बता देता हूँ, उसमें कोई नुक्स हो वो भी बता देता हूँ, यानी कभी झूठ नहीं बोला। और 40 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ। तो नाज़रीन इनसे मुलाकात आपकी तफसील से करवाते हैं। ये हैं चाचू असलम साहब, इनसे तफसीली इंटरव्यू करते हैं, तफसीली इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चाचू जी क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। की नाम है थोड़ा? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, तारीफ हो ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ करे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਕੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਤੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਲ ਦਿਨ ਚਲੇ ਚੋਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਚੋ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਕ ਲੈ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਂਦੇ 12 ਵਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक हो गया। जेड़े वे मर्जी बंदा आके अपना टाइम सवेरे दिन चढ़े चोईदा माल। अच्छा जदों जी तुसीं जानवर कित्थों लिआंदे हो, किहड़ी नस्ल दे मौजूद ने? मैं जनाब लेना रफाला चीचा पत्नी में चलने तो माल आप ही जाके लिआंदे हो? आप ही जाके लेना। अच्छा हाँ। तो की तुहाडी रूटीन है, यानी अगर कोई तुहाडे कोल जानवर लेना चाहे गारंटी वाले तो मिल सकते हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, जिहड़ी गल असीं कहांगे पूरी होएगी, जिन्ना कुछ दसांगे उन्ना पूरा होएगा। अच्छा हाँ जी, जिहड़ी गल दसोगे वो पूरी होएगी? बिल्कुल पूरी होएगी। तो इस टाइम तुहाडे कोल डेरे ते किन्ने क जानवर ने? 60 जानवर। हाँ जी 60 जानवर है। 60 जानवर ने। तो बेचने वाले किन्ने ने? बेचने वाले सारे ले कोई इकट्ठे दे छड़ने एक बार। अच्छा हाँ। तो की को रेट जे? रेट माल का जिस तरह की कोई झोटी पसंद करे उस तरह की पहले झोटियां लियाई दी, पहले लिया के बेची दी। नहीं ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਣ ਤੀਜਣ? ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਦੂਜਣ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਂਝ ਘਰ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾ ਦੂਜਣ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਫਰਾਡ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ मैनू 40 साल हो गए ने करदे। अच्छा अल्लाह का शुक्र है इसे काम च ने डोजी दी। मैं 14 किले पैली भी खरीदी है, मकान भी 2 करोड़ रुपए का पाया। अच्छा माशाल्लाह ठीक है निजाम। मकान ए वाला जरा सामने? जी जी
ਇਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ? ਪਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਧਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਈ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਝੋਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ, 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ? ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ 12 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ 12-13 ਕਿਲੋ ਦੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚਵਾ ਲੇ। 2 ਟਾਈਮ ਚੋਕ ਦੇ, 3 ਟਾਈਮ ਚੋਕ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਜਨਾਬ, ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 0321 ਜੀ। 6477 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਵਹਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਚੋ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, 3 ਟਾਈਮ ਚੋ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਫਰਕ ਹੀ ਇੰਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲਿਆੜ ਸਰੀ ਤੇ ਦੱਸ ਵਿਕ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਰਜਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 7 ਜਾਨਵਰ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਝੋਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵਹਾਇਓ ਫਿਰ। ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਝੋਟੀ ਗਈ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਵਹਾਇਓ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤਰੰਡੀ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈਦਾ ਐਸ ਅਸਲਮ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਐਸ ਯਾਨੀ ਅਸਲਮ? ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਹਲਹਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਏ ਝੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਬਲਕਿ 5-6 ਲੈ ਕੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਂ ਉਹ ਕੱਟਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ। ਕੱਟਾ ਘਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਝੋਟੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨਾੜੂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੀਆਂ? ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਲੈ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੇ ਝੋਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਲਿੱਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਝੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਝੋਟੀ ਇਹ ਥੱਲੇ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਟਾਈਮ ਚੋਲੋ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਡੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਬਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੀਚਾ ਬਦਨੀ, ਮੱਲੂ ਮੋੜ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 4 ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਫੇਰ ਫੁਰ ਕੇ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਚੂ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੱਝ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ? ਮਾਰਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੈਂ 2,05,000 ਰੁਪਏ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਦੇ ਫਿਰਨਾ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਦੀ ਲਈ ਹੈ? 2,05,000 ਲਈ। ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੋਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਮੇਰਾ 7 ਮਣ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਤਵਾਰ ਸਵਾਰ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਆਈਏ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਨ ਹੈ? ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ 24 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨੇ, ਸਭ ਵੇਖ ਮਾਰ ਲਓ ਧਿਆਨ, ਸਭ ਝੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮੁੱਲ ਹੀ ਸਸਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਮੱਝ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਦੇ ਦੇ, ਬੈਠ ਦੱਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਏ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈਣੀ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਾ ਅਗਲੇ ਜਨ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਬਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਚਲੋ ਉਠੋ, ਜਾਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਘਰ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਬਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਭੇਜ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੂ ਅਸਲਮ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੋਗੋ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ। ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ 2 ਨਾਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 0321 64 77 968। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।